Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Botany Department, KMC College, Khopoli. I am presenting here a presentation titled Semi-Conservative DNA Replication, Michelson-Stahl Experiment. So this is a presentation that deals with mode of replication of DNA, how the DNA molecule actually replicated. So this is the theme of our today's presentation. या ठिकाणी आपण बघणार आहोत की सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन DNAचं कसं होतं आणि हे सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन मिचेल्सन अँड स्थाल ह्या दोन वैज्ञानिकांनी हे प्रूव्ह केलेलं आहे. So let us study this particular aspect of semi-conservative DNA replication. So what is the content? So content is, what is replication? How DNA replicate? Michelson-Stahl experiment to prove semi-conservative method of DNA replication. Now let us see what is replication. DNA replication is molecular process of producing identical copies of single DNA molecule. So here what is replication? It is a molecular process of producing identical copies of single DNA molecule. DNA moleculeच्या सारख्याच कॉपीज तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला म्हणायचं रेप्लिकेशन. ओके, ॲक्च्युअली इट इज डुप्लिकेशन इन सिम्पलर टर्म्स. साध्या भाषेत आपण ह्याला डुप्लिकेशन म्हणू शकतो, परंतु इट इज अ मॉलिक्युलर प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ DNA itself, hence it is called ऑटोकॅटॅलायटिक प्रोसेस. ओके, DNAची रेप्लिकेशनची जी प्रक्रिया आहे इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ DNA itself. या ठिकाणी DNA हा स्वतःचं रेप्लिकेशन कंट्रोल करतो आणि म्हणून त्याला म्हणायचं ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला म्हणायचं ऑटोकॅटॅलायटिक प्रोसेस. सो दॅट इज द थीम ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ इश्यू इज दॅट व्हॉट इज द ॲक्च्युअल मोड ऑफ DNA replication? How the DNA is replicated, that is the issue that we are considering here. How DNA replicate? There are three hypotheses of DNA replication. Number one, conservative DNA replication. Number two, dispersive DNA replication. And number three, semi-conservative DNA replication. So these are the hypotheses. ह्या ठिकाणी ह्या संकल्पना मांडलेल्या आहेत, हायपोथेसिस मांडलेली आहे. तीन प्रकारच्या हायपोथेसिस कन्सिडर केले जातात. एक आहे कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, सेकंड इज डिस्पर्सिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA, अँड थर्ड इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA. So these are the three hypotheses that are put forth by different scientists in terms of DNA replication. तर DNA कशा प्रकारे रेप्लिकेशन होतो याविषयीच्या ह्या तीन संकल्पना किंवा हायपोथेसिस ज्याला म्हणतात ह्या वेगवेगळ्या सायंटिस्टने ह्या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. तर एक एक आपण बघूया की कुठले कुठले मोड ऑफ रेप्लिकेशन हे ॲक्च्युअली DNAसाठी यूजफुल आहे, DNA कसा रेप्लिकेट होतो. ओके, तर तीन मेथड्स आहेत ज्याचा हायपोथेसिस मांडलेले: कन्झर्वेटिव्ह मेथड, डिस्पर्सिव्ह मेथड आणि सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड. सो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA प्रपोज्ड बाय डिफरंट सायंटिस्ट. कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. सो दिस इज द पॅरेंट DNA मॉलिक्यूल अँड दिस DNA मॉलिक्यूल मेक्स इट्स ओन कॉपी. So this is a copy and this is another copy. This is a conserved copy and this is a new molecule. So here one molecule is conserved. Okay, hence the method is called conservative mode of replication.
Another mode of replication is dispersive method of replication. So here bits of DNA or fragments of DNA, old and new. So here yellow color indicates the old portion or conserved portion of the DNA, and blue part or fragment or bit shows that it is a new fragment of DNA that is added here. तर या ठिकाणी डिस्पर्सिव्ह मोडमध्ये काय होतं की DNA रँडमली ब्रेक होतो, त्याचे तुकडे होतात आणि प्रत्येक तुकडा आणखी नवीन छोटा छोटा तुकडा निर्माण करतो. सो दॅट इज डिस्पर्सिव्ह. डिस्पर्स झालेले आहेत हे सगळे तुकडे, म्हणून इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव्ह मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. अँड दिस इज अनदर मेथड. It is a semi-conservative method. So here this strands, the parent strand opens and each old strand, a single old strand act as a template, and on that template a new strand is added. तर या ठिकाणी ही जी ओल्ड स्ट्रँड आहे तर ही पॅरेंट स्ट्रँड सेपरेट होते आणि ह्या सेपरेट झालेल्या सिंगल स्ट्रँडवरती नवीन स्ट्रँड तयार होते. तर ह्या ठिकाणी यू कॅन सी दॅट येलो कलर, पिवळ्या रंगाची जी स्ट्रँड आहे ती जुनी स्ट्रँड आहे, पॅरेंट स्ट्रँड, अँड ब्ल्यू कलर्ड स्ट्रँड इज न्यू स्ट्रँड. म्हणजे एक येलो आणि एक ब्ल्यू अशी जी ही स्ट्रँड दिसते. सो दॅट इज इंडिकेशन ऑफ सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तर याच्यात आता आपण कन्झर्वेटिव्ह मेथड साधारण कशी आहे, तर या ठिकाणी ओरिजिनल स्ट्रँड सेपरेट्स. तर या ठिकाणी ओरिजिनल स्ट्रँड सेपरेट होते. ईच टेम्पलेट डुप्लिकेट्स. प्रत्येक जे स्ट्रँड आहे टेम्पलेट आहे दॅट डुप्लिकेट्स, दॅट इज द पॅरेंट स्ट्रँड येल्लो इन कलर अँड न्यू ब्ल्यू इन कलर जॉईन्स. येल्लो स्ट्रँड पॅरेंटल, ब्ल्यू स्ट्रँड न्यू. Parental is conserved, hence conservative method of replication. So it is represented here, it is illustrated here. So this is a parent strand and this parent strand separates into single strands. Okay, so this is a double helix of DNA. This double helix unwinds, two strands सिंगल स्ट्रँड सेपरेट्स. या दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत. ओके, या ठिकाणी सो दिस सेपरेटेड सिंगल स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट. तर या ठिकाणी ह्या दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत सिंगल स्ट्रँड, आणि हा सिंगल स्ट्रँड टेम्पलेट म्हणून कार्य करतात. ओके, नाऊ व्हॉट हॅपन्स, दिस पॅरेंट स्ट्रँड सिंथेसाइज दिस ब्ल्यू कलर्ड न्यू स्ट्रँड. तर ही येलो कलरची जी स्ट्रँड आहे त्यापासून ही ब्ल्यू कलरची नवीन स्ट्रँड तयार झाली. ह्या दोन्ही स्ट्रँडपासून ही येलो पॅरेंट स्ट्रँड आणि ही न्यू ब्ल्यू कलर्ड स्ट्रँड. म्हणजे हे जे टेम्पलेट्स आहेत, दीज टू टेम्पलेट्स सिंथेसाइज न्यू ब्ल्यू कलर्ड स्ट्रँड्स अँड दीज स्ट्रँड्स then unite. Old yellow colored parent strands unite together and these new blue colored strands unite together to form a new double helix. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की हे जी पिवळ्या रंगाची जी स्ट्रँड आहे ही स्ट्रँड टेम्पलेट म्हणून काम करते आणि ही टेम्पलेट जे आहे इट प्रोड्युसेस हिअर this blue colored new strand. This is blue colored new strand. Then what happens, the blue colored strands and yellow colored strand together join. तर या ठिकाणी बघा ही पॅरेंट स्ट्रँड ह्या पॅरेंट स्ट्रँड बरोबर जॉईन होते, आहे की नाही, अशा पद्धतीने इथे दाखवलेली आहे ही. देन दिस न्यू ब्ल्यू कलर्ड स्ट्रँड जॉईन्स विथ दिस न्यू ब्ल्यू कलर्ड स्ट्रँड अँड प्रोड्युसेस सच डबल हेलिक्स.
So here you will find that the old strand is conserved. Okay, the yellow strand, that is the parental strand, is conserved. Hence this method of replication is called conservative mode of replication. ठीक आहे, म्हणजे ह्या ठिकाणी जी जुनी स्ट्रँड आहे ही कन्झर्व होते, प्रिझर्व होते, this old strand, and one new strand is synthesized. So therefore this type of replication is called conservative method of DNA replication. Okay, now dispersive mode of replication. So what happens in dispersive? This is the parental strand, and this parental strand breaks randomly at a different position. Okay, ह्याचे तुकडे होतात अशा प्रकारे, हे ह्या डबल हेलिक्सचे असे तुकडे झालेले आहेत. ओके, 3 तुकडे ह्या ठिकाणी दाखवले आहेत. अँड these 3 fragments now synthesize new bits or new fragments. ओके, या ठिकाणी येलो कलरने इंडिकेट केलं आहे, दॅट इज पॅरेंट स्ट्रँड, अँड दिस ब्ल्यू कलर्ड स्ट्रँड इंडिकेट्स न्यू बीट ऑफ DNA. ओके, असे. सो हे कसं आहे, रँडमली डिस्पर्स्ड आहे. ऑल दिस फ्रॅगमेंट्स आर डिस्पर्स्ड. ओके, ठीक आहे, these are the dispersed, randomly dispersed fragments. So you will see here this yellow parent strand and this blue parent strand are in fragments, तुकड्यांमध्ये आहे आणि डिस्पर्स झालेले आहेत. ओके, and these strands then join together to form a new strand. तर अशा पद्धतीने you will find that this is the dispersive method of DNA replication. Now semi conservative mode of replication. So what happens in semi conservative method? So here is the parent strand. Okay, and this strand unwinds and produces separate single strands. ओके, हे डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल आहे आणि हा डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल त्याचं एक एक स्ट्रँड सेपरेट होते. ओके, सो दीज 2 strands, single strand separates, and these single strands act as templates. आणि ह्या सिंगल स्ट्रँडेड DNA वरती नवीन स्ट्रँड सिंथेसाइज झालेली दाखवलेली बघा. सो दिस इज ब्ल्यू कलर्ड न्यू स्ट्रँड, म्हणजे एका बाजूला पिवळ्या रंगाची ही स्ट्रँड दिसते आणि त्याच्या बाजूला ही त्याच्यावरती ब्ल्यू कलरची नवीन स्ट्रँड तयार झालेली आहे. ओके, सो दिस इज येलो कलर्ड पॅरेंट स्ट्रँड अँड दिस इज ब्ल्यू कलर्ड न्यू strand. So here you will find that original strand separates, okay, forming templates. On both templates new strands, that is blue colored strands, formed. Thus half old in yellow color and half new in blue color strands are formed. Hence it is called semi conservative mode of replication. ठीक आहे, तर ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, पॅरेंट स्ट्रँड अर्ध्या अर्ध्या कन्झर्व झालेल्या आहेत. ओके, आणि अर्ध्या नवीन स्ट्रँड ॲड झालेल्या आहेत. सो देअरफॉर दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, दॅट इज a part is old and another half part is a new strand. So hence it is semi conservative mode of replication. Now the controversy was prevailing during 1958. So which type of method of replication is correct? That was the controversy. त्यावेळेस हा वाद होता की कुठलं DNA रेप्लिकेशन मेथड हे करेक्ट आहे किंवा योग्य आहे. ते प्रूव्ह करण्यासाठी
मिसलसन अँड स्थाल नावाच्या शास्त्रज्ञांनी काही प्रयोग केला. आणि तो कुठला प्रयोग आहे? सो मॅथ्यू मिसलसन अँड फ्रँकलिन स्थाल performed an experiment in 1958 to prove semi-conservative mode of DNA replication. तर या ठिकाणी हे दोन वैज्ञानिक आहेत. एक आहे मॅथ्यू मिसलसन आणि दुसरा आहे फ्रँकलिन स्थाल. ह्या दोघांनी मिळून 1958ला प्रूव्ह केलं काही एक्सपेरिमेंटच्या सहाय्यानं की DNA जे रेप्लिकेशन होतं, that replication occurs with semi-conservative mode. Okay, so this thing they have proved with the experiment. So what is that experiment? Let us examine, let us see. So requirements, त्यांनी काय काय यूज केलं हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी, काय काय त्यांनी वापरलेलं आहे. सो दे यूज्ड Escherichia coli. It is a bacteria which is present in the human gut. So this is the bacteria Escherichia coli, has DNA replication time of 20 minutes and this is called one generation. म्हणजे या ठिकाणी Escherichia coli नावाची बॅक्टेरिया आहे जी मानवी आतड्यांमध्ये आपल्याला आढळते सामान्यपणे. ती बॅक्टेरिया निवडली प्रयोगासाठी. त्या बॅक्टेरियाचा जो DNA आहे तो दर 20 मिनिटाला रेप्लिकेट होतो. ओके, त्याचा 20 मिनिटाचा जो रेप्लिकेशनचा वेळ आहे त्याला एक जनरेशन असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे DNAची एक कॉपी 20 मिनिटाला होते, म्हणजे आणि दुसऱ्या आणखी नेक्स्ट 20 मिनिटाला दुसरी कॉपी तयार होते. तर हा 20-20 मिनिटाचा जो पिरियड आहे दॅट इज कॉल्ड वन जनरेशन. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट. सो दिस 20 मिनिट्स replication time of DNA is called one generation of that DNA. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवायचं की दर 20 मिनिटाला Escherichia coliचा DNA हा रेप्लिकेट होतो आणि दिस टाइम पिरियड इज कॉल्ड वन जनरेशन. They also selected nitrogen 14. So this is a isotope of nitrogen, but it is called light nitrogen. N14 is called light nitrogen isotope. तर हा नायट्रोजन त्यांनी वापरला कारण DNA मध्ये नायट्रोजन आहे. नायट्रोजन बेसेस आर देअर. ओके, प्युरिन्स अँड पायरिमिडाइन्स. सो दॅट प्युरिन्स अँड पायरिमिडाइन्स कंटेन नायट्रोजन. तर त्या नायट्रोजनला त्यांनी काय केलं, लेबल केलं विथ द हेल्प ऑफ आयसोटोप. सो दिस इज कॉल्ड लेबलिंग ऑफ नायट्रोजन विथ आयसोटोप्स. So this one isotope N14 is called light nitrogen isotope and another is N15, that is heavy nitrogen isotope. म्हणजे ह्या ठिकाणी दोन प्रकारचे नायट्रोजन आयसोटोप्स त्यांनी वापरलेले आहेत. एक आहे N14 that is called light nitrogen isotope आणि दुसरा आहे N15 that is called heavy nitrogen isotope. दोन नायट्रोजन आयसोटोप त्यांनी प्रयोगामध्ये वापरलेले आहेत. Okay, another chemical is cesium chloride. It is a heavy metal salt. It is used for centrifugation. Okay, centrifugation नावाची प्रक्रिया केलेली आहे, त्यामध्ये हा cesium chloride नावाचं केमिकल वापरलेलं आहे. हेवी मेटल सॉल्ट आहे. आणि हे cesium chloride जे वापरलेलं आहे ते कशासाठी वापरलेलं आहे, तर सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रिफ्युगेशन ह्या प्रोसेससाठी. ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रिफ्युगेशन. सो द प्रोसेस वेअर these two nitrogen isotopes can be separated at a specific location in this process. Sedimentation equilibrium centrifugation ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, N14 आणि N15 हे का विशिष्ट ठिकाणी ह्या cesium क्लोराईडच्या मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात आणि त्या ठिकाणी ते बँड्स फॉर्मेशन करतात आणि दिस बँड्स कॅन बी आयडेंटिफाईड विथ द हेल्प ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट रेज. तर आता हे जे आहे मिसलस्थान एक्सपेरिमेंट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं N14 इज कॉल्ड लाईट आयसोटोप अँड N15 इज कॉल्ड हेवी आयसोटोप. and they used the bacteria
Escherichia coli grown in respective media for many generations. ओके, त्यांनी काय केलं, N14 घेतला लाईट आयसोटोप ऑफ नायट्रोजन, N15 घेतला हेवी आयसोटोप ऑफ नायट्रोजन, आणि ह्या दोन्हीही मीडियममध्ये त्यांनी Escherichia coli नावाची बॅक्टेरिया अनेक जनरेशन वाढवली. म्हणजे 20-20 मिनटं 20-20 मिनटं असं त्यांनी अनेक जनरेशन ती बॅक्टेरिया वाढवली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रोन द बॅक्टेरिया इन light nitrogen, that is N14 nitrogen. Okay, so they grown the bacteria in E. coli bacteria. So this is E. coli bacteria in N14 medium for many generations. Okay, तर ह्या ठिकाणी बघा त्यांनी हे अनेक जनरेशन हे त्याच्यामध्ये वाढवले, आणि त्यानंतर काय केलं, सेंट्रिफ्युगेशन केलं इन सीसीएम क्लोराईड. सेंट्रिफ्युगेशन म्हणजे हे टेस्ट ट्यूब आहेत, त्याच्यामध्ये सीसीएम क्लोराईड घेतलं आणि त्या सीसीएम क्लोराईडमध्ये ही बॅक्टेरिया टाकली आणि त्यांनी त्याला सेंट्रिफ्यूज केलं. म्हणजे ती जी टेस्ट ट्यूब आहेत त्याला एका हाय स्पीडला फिरवलं, सेंट्रिफ्यूज्ड ॲट 40 to 50 revolutions per minute for 48 to 72 hours, and then equilibrium was established. ओके, ही प्रोसेस केली आणि मग ही प्रोसेस केल्यानंतर काय झालं, त्यांनी हे चेक केलं. ओके, तर दे फाउंड दॅट द N14 आयसोटोप बँड वॉज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द अप्पर साईड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तर या ठिकाणी हा इथे बँड दिसतोय बघा. ओके, हा इथे बँड आलेला आहे, हा एक पट्टा आलेला आहे, हा N14चा आहे. ओके, दॅट इज लाईट नायट्रोजन आयसोटोप. सो दिस आयसोटोप फॉर्म्ड ए बँड हियर टुवर्ड्स द अप्पर साईड ऑफ द दिस टेस्ट ट्यूब. ओके, आणि मग पुढे काय केलं त्यांनी, मग पुढे अशाच प्रकारे N15 दॅट इज हेवी नायट्रोजन मीडियम घेतला आणि त्यामध्ये पुन्हा ई कोलाय दॅट इज Escherichia coli नावाची जी बॅक्टेरिया आहे, द सेम बॅक्टेरिया इथं जी बॅक्टेरिया घेतली तीच बॅक्टेरिया वाढवली याच्यामध्ये N15मध्ये फॉर सेव्हरल जनरेशन्स. अनेक जनरेशन म्हणजे 20-20 मिनटं असं अनेक जनरेशन, अनेक 20-20 मिनटं त्यांनी या मीडियममध्ये वाढवली ई कोलाय. आणि दॅन अगेन दे सेंट्रिफ्युज्ड this isolated E. coli bacteria in cesium chloride. ओके, सेंट्रिफ्युगेशन केलं. ओके, त्याला जोरात फिरवलं. किती स्पीडला, त्या ठिकाणी स्पीड दिलेली आहे 40,000 to 50,000 revolutions per minute for 48 to 72 hours, and a kind of equilibrium was established in the medium, cesium chloride medium त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये. आणि they again checked this density under ultraviolet light, and they found that there is another band towards the lower side of the test tube. So this is the N15 band, heavy nitrogen isotopeचा बँड ह्या ठिकाणी त्यांना आढळून आला. म्हणजे ह्या टेस्ट ट्यूबमध्ये यू विल फाइंड दॅट two bands appeared. One band is light nitrogen band and another is heavy nitrogen band. म्हणजे हा 14 that is light nitrogenचा हा बँड आणि हेवी N15 नायट्रोजन आयसोटोपचा हा बँड, हे असे दोन बँड्स त्यांना आढळून आले. ओके, सो हिअर आय हॅव रिटन बँड, bottom band heavy and upper band light. So this is the experiment. Okay, so I shall repeat once again. Mr. Saz and Stahl repeated this experiment for several generations by using this N14 that is light nitrogen, N15 that is heavy nitrogen. In N14 they grew Escherichia coli bacteria for several generations.
and after several generations they isolated the bacteria and put into cesium chloride for centrifugation. They centrifuged it and observed under the ultraviolet radiation, and they found that there is a band on upper side of the test tube or upper side of the cesium chloride. So here that band N14 light band towards upper surface of the test tube. Then they grew the same E. coli in N15, that is heavy nitrogen isotope. Again they centrifuged and examined that test tube. So they found that the N15 band toward the lower side of the test tube. So this is the experiment. Okay, हे लक्षात ठेवायचं. बॉटमला जो बँड आहे तो हेवी नायट्रोजन आयसोटोपचा आहे N15चा, आणि वरच्या साईडला जो बँड आहे तो लाईट नायट्रोजन N14चा आहे. तर असे दोन बँड्स त्यांना बघायला मिळाले. तर हा एक भाग झाला त्यांच्या एक्सपेरिमेंटचा. सो व्हॉट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ देअर एक्सपेरिमेंट? अगेन इन नेक्स्ट पार्ट व्हॉट दे डीड, त्यांनी काय केलं? सो हिअर they took N14, that is light nitrogen isotope N14. They grew E. coli, that is Escherichia coli bacteria in N14 for many generations, for several generations. Okay, that word you have to emphasize here. याच्यावरती लक्ष केंद्रित करा की काय केलं. N14 घेतलं, त्याच्यामध्ये ह्या बॅक्टेरिया टाकल्या, and these bacteria were allowed to grow in that medium for many generations. ठीक आहे, अनेक जनरेशन म्हणजे अनेक 20-20 मिनटं असे त्यांनी ह्या मीडियामध्ये ह्या बॅक्टेरियाला वाढवलं. अँड ट्रान्सफर्ड टू हेवी नायट्रोजन मीडियम N15. अनेक जनरेशन इथं त्यांनी ती बॅक्टेरिया वाढू दिली, आणि त्यानंतर त्यांनी ही जी बॅक्टेरिया आहे ही ट्रान्सफर केली कशामध्ये? N15 म्हणजे हेवी नायट्रोजनमध्ये. ओके, सो दे ट्रान्सफर्ड दिस पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया आफ्टर ग्रोइंग इट फॉर मेनी जनरेशन्स. दे ट्रान्सफर्ड इट इनटू हेवी नायट्रोजन आयसोटोप, दॅट इज N15. अँड व्हॉट दे डीड, त्यांनी मग पुढे काय केलं की ह्या N15मध्ये दे ग्रोन फॉर ओनली वन जनरेशन. ओके, अँड आयसोलेटेड अँड सेंट्रिफ्यूज. So they allowed this bacteria to grow in this N15 for single generation. म्हणजे फक्त 20 मिनिटासाठी त्यांनी ह्याच्यामध्ये वाढवलं एका जनरेशनसाठी. ओके, N15मध्ये हेवी नायट्रोजनमध्ये. अँड देन आफ्टर वन जनरेशन, आफ्टर 20 minutes they isolated the bacteria and then applied for centrifugation. त्याचं centrifugation केलं, and after centrifugation they examined the test tube. So what they found? They found these results. So there are now 3 bands in the test tube. This is the upper band of N14 and this is the lower band of N15. म्हणजे heavy band. हा वरचा light band, हा खालचा heavy band. याच्यामध्ये हा एक पिंक रंगाचा आपण बँड दाखवलेला आहे. So you can see here 3 bands दिसत आहेत. So there are 3 bands now. Upper band is of N14, lower band is of N15, and there is another band in pink color. So this is another band, and this band is of N14 and N15. Okay, so this band is a hybrid band. Okay, bottom band heavy band, middle band hybrid, and upper band light band. So they found 3 bands. Okay, म्हणजे N14चा एक बँड, N15चा बँड, आणि हा मधला N14 आणि N15 ह्या दोन्हीचा कॉम्बिनेशन असलेला हा मधला बँड आहे. दॅट इज पिंक कलर बँड इज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ N14 and N15. So from this they understood that this middle band is of hybrid DNA. म्हणजे N14 आणि N15 ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे मधला बँड. वरचा बँड
it is purely of En14 band, lower band is of purely En15, but this middle band is of En14 and En15 isotopes, and this is the hybrid DNA. So this is the hybrid DNA, they found it, that is the hybrid DNA. So this experiment proved that the DNA replicates by semi conservative mode of replication. ओके, म्हणजे या ठिकाणी काय होतं की N14 मध्ये वाढवल्यानंतर एका जनरेशनसाठी N15 मध्ये टाकलं तर हा मधला बँड येतो, आणि हा मधला बँड म्हणजेच N14 आणि N15 ह्या दोन्ही आयसोटोपचा हा बँड आहे. सो देअरफॉर दिस resultant DNA is a hybrid DNA, and this proves that the DNA replication is a semi conservative type of replication. So this is very very important experiment performed by Michelson and Stahl. Okay, there are additional illustrations of the same experiment. मी ह्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे, या ठिकाणी दाखवलेलं आहे हा जो लाल रंगाचा आहे दॅट इज हेवी नायट्रोजन. ओके, या ठिकाणी हा दाखवलेला आहे लाल रंगाचा, आणि हा लाईट नायट्रोजन. ओके, आणि हे इथे जे दाखवलं आहे तर हेवी आणि लाईट दोन्हीचं कॉम्बिनेशन. ओके, हा मधला बँड, ठीक आहे, ह्या दोन्हीच्या मध्ये. सो हिअर इज अनदर फिगर, ह्या फिगरमध्ये पण तेच दाखवलेलं आहे. सो हिअर लाईट, हिअर हेवी. ओके, सो हिअर यू विल फाइंड दॅट 15N मीडियममध्ये वाढवलं आहे. ओके, 15N मीडियममध्ये वाढवलं आहे, आणि हा जो बँड आहे हा लाईट बँड आहे दाखवला आहे, हा हेवी बँड दाखवला आहे. म्हणजे आता हे 15N मध्ये वाढवलं तर हा हेवी बँड येतो. ओके, त्यानंतर 14 मध्ये वाढवलं की हा लाईट बँड इथं येतो, आणि मग पुन्हा 15 मध्ये घेतलं की हा हायब्रिड मधला बँड आहे. सो दिस इज अ हायब्रिड बँड. ठीक आहे. सो इन दिस वे you will find that generation F1 generation, F2 generation, F3 generation. ओके, ह्या 14N मध्ये म्हणजे लाईट नायट्रोजनमध्ये कंटिन्युअस वाढत गेल्यानंतर हा लाईट जो बँड आहे हा जास्त वाढत गेला आहे, जास्त त्याची विड्थ वाढत गेलेली आहे. यू कॅन सी हिअर 14N मीडियममध्ये अनेक जनरेशन पुढे वाढत गेलं तर इथे ही विल फाइंड दॅट ए हेवी ब्रॉड बँड ऑफ N14. आहे की नाही. तर ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की द DNA replication method is a semi-conservative type of replication. So it is proved that DNA replication is a semi-conservative process. This ensures stable continuity with similarity and variation. तर ह्याच्यानं आपल्याला लक्षात येते की DNA मॉलिक्यूल सहजी बदलत नाही, त्याच्यामध्ये म्युटेशन होतं परंतु ते म्युटेशन फार कमी होतं. त्यामुळे DNA मॉलिक्यूल स्टेबल का आहे तर एक जुनी स्ट्रँड आणि एक नवीन स्ट्रँड असल्यामुळे the genetic material is rather stable. It does not change immediately or easily. So that is the conclusion. Okay, so thank you. You have to visualize this video repeatedly to understand the aspect. So this is my suggestion: download this particular presentation in pen drive, plug it to your television and view it on bigger screen. तर हे तुम्ही करू शकता. प्रेझेंटेशन पेन ड्राईव्हमध्ये घ्या आणि टी व्हीला लावून हे प्रेझेंटेशन तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं बघू शकता. ओके, सो थँक्यू फ्रेंड्स. होप यू हॅव एन्जॉयड दिस प्रेझेंटेशन. थँक्यू.